Good morning students. Today we are going to see a accountancy subject. First chapter is accounts from incomplete records. Incomplete. I know you know that incomplete. Incomplete means when accounting records are not maintained according to double entry system. That means debit and credit items is not be recorded in the proper way. It is called as a incomplete records. Once again I am telling, when accounting records are not maintained according to the double entry system. Example, expenses item will be entered in the income items, or a debit item will be entered in the credit items, or a personal account will be entered in the real account. Once again I am repeating, expenses item will be recorded in the income items and debit items will be entered in the credit items. Personal account will be recorded in the real account. So due to this, okay students, now we are going to calculate the profit and loss. In this chapter we are going to see the calculation of profit and loss account, calculation of statement of affairs. For first class we are going to see the calculation of profit and loss account. I know you know that profit, loss. Profit means which is earned profit in the business. Loss means which the businessman earned loss in the business. Okay. First we are going to see this opening capital. Opening capital means at the beginning what the businessman invested in the business is called as a opening capital. Closing capital. At the end, what the amount which is given by the businessman, it is called as a closing capital. Drawings. Withdrawing amount for the business. At the middle of the year, we can withdraw some amount for the business. It is called as a drawings. Additional capital. At the middle, the businessman can introduce some amount for the business. It is called as a additional capital. Once again, I am telling, opening capital means at the beginning of the year. Closing capital means at the end of the year. Drawings means withdrawing the amount. Additional capital means at the middle introduced capital. Students, I hope you think understand. Once again I am repeating for you. Incomplete record means which is not maintained due to the double entry system is called as a incomplete records. Example மறுபடியும் சொல்றேன் கவனி. Expenses ஓட amount income ல போட்டுருப்பேன், இல்ல debit ஓட item credit ல போட்டுருப்பேன், personal account ஓட amount real account ல போட்டுருப்போம். இந்த மாதிரி மாறி போட்டுருந்தோம் அப்படின்னா incomplete records அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சாப்டர்ல இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கால்குலேஷன் வந்து calculation of profit and loss account. So I think உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ப்ராஃபிட்னா என்ன, லாஸ்னா என்னன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த 4 மட்டும்தான். ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், ட்ராயிங்ஸ், அடிஷ்னல் கேபிட்டல். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் கால்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட் எப்படி எழுதணும்னா பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் இந்த மாதிரி போடணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் capital at the end of the year, that is nothing, closing capital. And afterward is drawing, add இந்த மாதிரி தான் எழுதணும், சிம்பிள் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. add drawings. Next is less additional capital. additional capitalனா என்ன சொன்னேன், நடுவில் மிடில் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது additional capital அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல். பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதை என்னென்னு சொல்லுவோம், ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். From this we can able to calculate the profit or loss of the year. ஒரு இயரோட ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ப்ராஃபிட்ன்றதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, ஆன்சர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸில் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நெகட்டிவ் இன்டீஜரில் வந்துச்சுன்னா அதை லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மறுபடியும் நான் ஃபார்மேட்டை உனக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் தி பர்டிகுலர்ஸ், தென் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ருபீஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் கேபிட்டல் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர். இட்ஸ் நத்திங், இட் இஸ் அ க்ளோசிங் கேபிட்டல். The next is add drawings. add symbol போடக்கூடாது, you must write ADD போட்டுட்டு ட்ராயிங்ஸை ஆட் பண்ண வந்த ஆன்சரில் the next லெஸ்னா என்ன அர்த்தம், மைனஸ் பண்ணணும். அடிஷ்னல் கேபிட்டல். the next is less opening capital. from this we can get profit or loss. இன்டிஜர் ப்ராஃபிட்னா இருந்தால் பாசிட்டிவில் வரும், லாஸாக இருந்தால் மைனஸில் வரும். ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சம், from the following particulars calculate the profit or loss. இந்த சம்மில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறது ப்ராஃபிட்டா லாஸா, வேறு எதுவுமே பார்க்க போகிறது இல்லை. ஸோ கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேபிட்டல் அட் தி பிகினிங்கோட இயர் என்ன கொடுத்துருக்கு, 1/4/16, அமௌண்ட் இஸ் 2 lakh rupees. கேபிட்டல் அட் தி எண்ட் 31/3/17 இஸ் 3,50,000. ஸோ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 70,000. ட்ராயிங்ஸ் இஸ் 40,000. ஃபர்ஸ்ட்டு 2 times கொஸ்டினை நம்ம எப்பயுமே படிக்கணும், அப்போ தான் நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எது தேவை, capital at the end of the year. Okay va?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது கேபிட்டல் அட் தி எண்டு 3,50,000. ஃபார்மேட் எப்படி எழுதணும்னா இது சிங்கிள் ஷீட்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், டபுள் ஷீட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ உன்னோட அக்கௌண்ட் ஷீட்டை எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டட் 31/3/17. க்ளோசிங் இயரில் என்ன டேட் கொடுத்துருக்கோ அந்த இயரை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். திருப்பி சொல்கிற கவனி, சிங்கிள் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டட் 31/3/17 எழுதணும். ஸோ ஃபார்மேட் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர்ஸ் 2 காலம் இருக்கும்ல, ஒன்று டெபிட்க்கு ஒன்று கிரெடிட்க்கு, நீ செகண்ட் காலமும் யூஸ் பண்ணணும். திருப்பி சொல்கிற நல்லா கவனி, பர்டிகுலர்ஸ்னு எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் ஃபில் பண்ணக்கூடாது, செகண்ட் காலத்தில் ஃபில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இதில் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எழுதிட்டு அதோட அமௌண்ட் 3,50,000. நெக்ஸ்ட்டு ஆட் ட்ராயிங்ஸோட அமௌண்ட் என்ன 40,000. ஓகேவா? இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணினா 3,90,000. நெக்ஸ்ட் we are going to less additional capital. அடிஷ்னல் கேபிட்டலோட அமௌண்ட் எவ்வளோ 70,000. இதை லெஸ் பண்ணினா you get 3,20,000. நெக்ஸ்ட் you are going to apply opening capital. ரெடியூஸ் பண்ணினா 1,20,000. டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவில் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட், சப்போஸ் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ். இந்த சம்மு ப்ராஃபிட். குட் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் பாய்ஸ்? ஓகேவா? திருப்பி ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனி. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டட் 31/3/17 எழுதிட்டு பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ். ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எழுது. நெக்ஸ்ட் ஆட் ட்ராயிங்ஸ், லெஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல், less opening capital, you get the answer profit. If it is a negative integer means it is a loss. Okay va? Next sum பார்க்க போறோம். From the following particulars calculate the missing figure. Missing figure னா என்ன அர்த்தம்? இந்த particularஸ்ல ஒரு ஐட்டம் வந்து மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So first closing capital எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 1,90,000. Additional capital is 50,000. Drawings is 30,000. Opening capital is question mark. And next is loss for the year is 40,000. So இதில் missing figure என்ன இருக்கு opening capital. எப்பயும் போல் ஃபார்மேட்டை as it is இதே மாதிரி எழுதிடணும். எழுதினாதான் நம்மளால் அமௌண்ட்டை கோட் பண்ண முடியும். புரியுதா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை இதை எழுதிட்டு இதுக்கப்புறம் இதை அமௌண்ட்டை கோட் பண்ணு. Statement of profit or loss for the year ended 31/3/2019. Particulars second column rupees போடுறேன். ஓகேவா? க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 1,90,000. ட்ராயிங்ஸ் வந்து 30,000. அடிஷ்னல் கேபிட்டல் வந்து 50,000. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நமக்கு கொடுக்கல, அந்த இடத்த நான் ஸ்பேஸை ஓப்பனாக விட்டுருக்கேன். லாஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ன்றதால 40,000. ஓகேவா? இப்போ இதில் நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? இதில் இருந்து இதை ஆட் பண்ணால் இந்த ஆன்சரு, நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து இதை லெஸ் பண்ணால் இந்த ஆன்சரு. இப்போ இந்த ஆன்சர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? இங்கே லெஸ் இன்டீஜர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு இதோட ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவனி, 1,70,000ஓட 40,000 ஆட் பண்ணனா ருபீஸ் வந்து 2,10,000 வரும். ஸோ your answer is 2,10,000. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோ அதோட ரிவர்ஸ் ஃபார்மேட்டை நம்ம பண்ணணும். இதை ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணனா 2,10,000ல் 1,70,000 மைனஸ் பண்ணனா 40,000. இது நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால இது நமக்கு லாஸ். கால்குலேட் த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம். திருப்பி ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனி. ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் கால்குலேட் த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர். The first is closing capital, next is additional, drawings, opening, loss. Opening capital இதில் மிஸ்ஸிங் ஃபிகராக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபார்மேட்டை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிடு. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டட் 31/3/2019. பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ். ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் கேபிட்டல், நெக்ஸ்ட் ஆட் ட்ராயிங்ஸ், த நெக்ஸ்ட் லெஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல், லெஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், லாஸ். இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். என்ன சொன்னேன், இதை ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும், நெக்ஸ்ட் இதை லெஸ் பண்ணணும். இதுவும் நமக்கு தெரியும். இதோட ரிவர்ஸ் ஃபார்மேட், லெஸ்ஸோட ரிவர்ஸ் ஃபார்மேட் என்ன வரும், ஆட் பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் 2,10,000. இந்த மாதிரி தான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகரை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுதான் ஃபஸ்ட் மெத்தட் நமக்கு இந்த சாப்டரில். எனக்கு தெரிஞ்சு உனக்கு ரொம்ப ஈஸியான சம் இது. எடுத்த உடனே உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன்.
இன்னொரு வாட்டி நான் ஃபார்மேட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனி. ஃபார்மேட் ஆஃப் calculation of profit and loss account. And this is the particulars and rupees. எப்பயுமே செகண்ட் காலத்தில் தான் அதை போடணும். Capital at the end of the year, and afterwards you are going to add drawings, less additional capital, less opening capital. You get the answer profit or loss for the year. Positive integer இருந்தால் profit, negative integer இருந்தால் loss. நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ், அதாவது ஒரு ட்ராபேக்லாம் இருக்க தான் செய்யும். என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்றதை இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் கவனி. லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ணவே முடியும். ஆனால் இதில் நம்மளால் பண்ண முடியாது. காரணம் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு இருக்குது. என்னென்னலாம் இருக்காது, ரியல் இல்லை, நாமினல் இல்லை, எதுவுமே இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ரெக்கார்டே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபிகல்ட்டி இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ட்ரையல் பேலன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம், டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவலாக டாலி ஆகணும். அப்படி டாலி ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளால் ட்ரையல் பேலன்ஸை கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ். தேர்ட் பாயிண்ட், டிஃபிகல்ட்டி டு அசர்டைன் த ட்ரூ ப்ராஃபிட். இது வந்து ஒரு சின்ன அசம்ஷனில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது. இதை வச்சு நம்மளால் ஃபுல் ப்ராஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டி டு அசர்டைன் தி ட்ரூ ப்ராஃபிட், அதாவது ட்ரேடிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாமே நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் அசர்டைனிங் தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். அசட்ஸ் ஐட்டம்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் ஐட்டம்ஸ் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ப்ராஃபிட்டை திடீர்னு கண்டுபிடி அப்படின்னா நம்மளால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கேன் நாட் பி டிடெக்டட் ஈஸிலி. எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல ஆட் பண்ணும்போதோ மைனஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம தப்பு பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் இது ரெக்கார்டே வந்து நமக்கு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், எரர்ஸோ ஃப்ராட்ஸோ நம்மளால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா. போதும். இந்த ஃபார்மேட் தான் இந்த சம்லேயும் முக்கியம். ஓகேவா. இந்த ஃபார்மேட் வச்சு தான் you're going to do the next 5 sums in your homework. Okay. So again I'm just repeating for you. Calculation of profit and loss account. First you're going to write closing capital, then add drawings, less additional capital, less opening capital. From this we can calculate the profit or loss. இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸை மோஸ்ட்லி யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ட்ரேடர் பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸ்மால் ட்ரேடர் பிஸ்னஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா you're going to copy this in the accounts note. உன்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் நோட் இது எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிக்கோ. After finishing this class I'm going to give you 5 sums as your homework. அந்த 5 sums ஹோம்ஒர்க்கையும் டெய்லி கரெக்டாக பண்ணி 5 o'clock கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணணும். Thank you students.